right? Let's go to the file in Java project. So this is exception demo, right? Next and finish. So here is the project. Let's add a class for the main function. Click static void main, and this is exception demo. So I named the package exception demo, and this is my main function. So here it is, right? So before even we check try and catch, આપણે errors જે છે એ આવે ત્યારે શું થાય એ આપણે જોવું છે, right? What happens when there is an exception and we are not managing it? જો અહીંયા હું એમ લખું છું system dot out dot println. It is sensing, right? Println. This is the start of code, right? This is the start of code. અહીંયા આપણે the end of program code level. Let's make it program. So this is the start of program and this is the end of program. Now let's do something કે જેનાથી કોઈ એક્સેપ્શન જે છે જનરેટ થાય, અને જો આપણે એક્સેપ્શન મેનેજ નથી કરતા તો શું થાય છે, that we are going to check. જો આપણે આવું કંઈક કરીએ int, int નહીં, ચાલો આપણે અહીંયા એરે છે ને, લેટ્સ એરે જેવું જ કંઈક કરીએ. જો અહીંયા string cities, string cities એવું મેં લખ્યું છે અહીંયા, and system dot out dot println. I want to print city at 0 location, so it would be something like cities and 0th location, right? What it says that, okay, now let's begin. What is going to happen? See, this is the beginning of program. પછી અહીંયા city at 0th location જે છે, અહીંયા મેં 0 index ઉપર જે city છે પ્રિન્ટ કરાવેલું છે. Control F11. See this one. What happened here? The start of program શરૂ થયું, right? Then what we have done, city at 0th location, એમાં city of 0 print કરાવું છું, right? But what happened here, exception in thread main and a stack trace બોલે. This is known as stack trace, which will let you know which part of your code is raising or causing an exception. So exception in thread main, java lang dot null pointer exception. See, અહીંયા શું થાય છે કે મેં એરે છે એ નલ અહીંથી અસાઇન કરી નાખ્યું છે, અને 0th ઇન્ડેક્સ હું એને એક્સેસ કરવા જાઉં છું. So exception in thread main means this main function is having an error, અને એનું લોકેશન શું છે, 12th line. The 12th line તમારી અહીંયા જે છે, it is raising an exception. એટલે અહીંયા જો at exception demo, which is આપણા જે પેકેજનું નામ છે એ આવે છે, પછી main which is what આપણા ક્લાસનું નામ છે એ આવે છે, અને પછી main જે છે આપણું main function છે એનું નામ આવે છે, which is on line number 12. જો અહીંયા જેવું ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા સેટ કરીને બતાડી દઈએ છે કે it is raising an error, right? So આ કેસમાં પ્રોગ્રામ જે છે અહીંયા સ્ટાર્ટ ઓફ પ્રોગ્રામ આવ્યો, એરર આવી અને એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ થઈ ગયું. સો ઇફ વી આર નોટ મેનેજિંગ ધી એક્સેપ્શન તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ કાંઈ નથી થતો, બરાબર છે? આપણે કાંઈ કોમ્પ્યુટર ખરાબ નથી થઈ જતું, બટ પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રીમેચ્યોરલી બંધ થઈ ગયો. જુઓ અહીંયા સ્ટાર્ટ ઓફ પ્રોગ્રામ જે છે એ આવ્યું, પછી અહીંયા આપણું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, અહીંયા એરર આવી, એન્ડ ધ એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ જે છે
એ રન થયું નહીં, એટલે પ્રોગ્રામ છે એ અધવચ્ચેથી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. હવે જોજો, ઇન ધીસ કેસ એક્સેપ્શન જે છે એની ટાઈપ શું છે? જાવા lang ડોટ નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એન એક્સેપ્શન ટાઈપ. જો આપણે મેન્શન કરી લઈએ એને, કોપી કરીને હું અહીં લઈ લઉં છું, નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન. તો ધીસ ઇઝ ધી એક્સેપ્શન ટાઈપ. એ ક્યારે એરાઇઝ થાય છે? when an object is set to null and you are trying to access that object. See, now let's see the another exception. So I'm changing it to Jamnagar. Right. So I have an array of cities. Let me rename the cities, right? And name દેવું મેં કરી નાખ્યું છે. મેં જામનગર લીધું ને બીજામાં રવિ રોઝા લીધું છે. So I want to print the 0th index, right? So it is going to print what? The Jamnagar. Let's see this, which is an obvious thing, right? Start of program city 0 and Jamnagar. Now let me access the first index જે આપણે access કરીએ છીએ. So it is Ravi Rosa. And now check it very properly. What is going to happen? Observe it. Control F11. Now see this. Start of program. Again there is an error with exception at what? આપણા program package નું નામ, function નું નામ, આપણા class નું નામ and function નું નામ. Now the exception type changes to lang.java.lang. Every exception is about the એનું જે પેકેજ હશે દરેક એક્સેપ્શન java.lang હશે. And then the exception type array index out of bound exception. So this is the another type of exception કે જે આપણો આ system.out.println છે ને એ જનરેટ કરી શકે છે. પહેલા કેસમાં આપણે એને અહીંયા નલ કરીને કીધું તો નલ એક્સેપ્શન આવી હતી. બીજા કેસમાં આપણે એવો ઇન્ડેક્સ એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરી છે કે જે એરેની અંદર અવેલેબલ નથી. Let's manage these errors using what? The try and catch. So જે statement is likely to generate an error, right? એ try ની અંદર તમારે લખવાનો હોય. Let me put it here. So this is try. Now this is the statement કે જેમાં આપણે error use કરી છે ને એ error may be generate કરી શકે છે. So try is incomplete without the pairing catch block, right? એક આપણે catch block જે છે એની સાથે રાખી દઈએ. અને catch જે છે એની અંદર you need to mention the exception type. કે આ try જે છે એના માટે તમે જે આ catch મૂકો છો એ કયા એક્સેપ્શન માટેનું catch છે. So we have two exception. એક null pointer exception છે અને બીજું array index out of bound exception છે. See null આપણે previously જોયું હતું, array index અત્યારે આવે છે. તો let's try this array index out of bound. અહીંયા સીધું ટાઈપ કરી નાખો તો બી ચાલે. જો array index out of bound અને એ array index out of bound ના ઓબ્જેક્ટનું નામ લખવાનું. let's say ERR, right? એટલે હવે શું થશે કે પ્રોગ્રામ જેવો રન થશે, this statement will generate the array index out of bound exception. એટલે સીધું આ catch block જે છે array index out of bound એનો ઓબ્જેક્ટ જે છે અહીંયા ERR માં આવી જશે and ERR will handle, or rather it has the description of error which has been generated. તો અહીંયા see અહીંયા તમે કોઈ કસ્ટમ મેસેજ, કોઈ કસ્ટમ એરર મેસેજ છે અહીંયા કેચ બ્લોકની અંદર આપી શકો છો. સી આ એરર મેસેજ એવો છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે બી જોઈએ તો આપણે બી ખ્યાલ ના આવે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી ટેકનિકલ મેસેજ. પણ યુઝરને આપણે કોઈ કસ્ટમ મેસેજ જો અહીંયા તમે સિમ્પલ ને સમજાયો મેસેજ આપી શકો એન્ડ યુઝરને, પ્રિન્ટ એલન કે ઇન્ડેક્સ નોટ અવેલેબલ, સો index not exist એવું સિમ્પલ કરી ચાલો. સો યુઝર કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પ્રોગ્રામ જે છે એમાં શું ભૂલ થાય છે. આવા સી જો જાવા પોતે એક્સેપ્શન મેનેજ કરતું હશે તો આવી ટેકનિકલ એરર્સ જ આવશે. એટલે જેને જાવા આવડતું હોય એને કદાચ ખ્યાલ આવે કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ, બટ એન્ડ યુઝર્સ વિલ નોટ હેવ એની આઈડિયા વોટ ઇટ સેઝ. તો નાઉ પહેલી વસ્તુ કે એક્સેપ્શન આવશે તો આપણે એને મેનેજ બી કરીએ છીએ, એઝ મીન્સ કેચ બ્લોક કરીને આપણે યુઝરને કોઈ પ્રોમ્પ્ટિવ મીનિંગફુલ મેસેજ આપશે. લેટ્સ સે ધીસ શું થશે આમ. સી ટુ ડિફરન્સીસ થશે. પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રીમેચ્યોરલી બંધ નહીં થાય, અહીંયા સ્ટાર્ટ પછી સીધી એરર આવીને સ્ટોપ થઈ જતું હતું,
એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ સુધી પહોંચતું જ નહોતું. હવે બે વસ્તુ થશે, પ્રોગ્રામ પૂરેપૂરો રન થશે, એલોંગ વિથ ધેટ જે વેલિડ એરર જે આપણે આપ્યું છે ને યુઝરને સમજાય એવી એરર એ બી પ્રિન્ટ થશે. લેટ્સ રન ધી કોડ. See the start of program, the index not exist and the end of program. Now let's see the another type of exception which is likely to happen here. આપણે આને null set કરી દઈશું, right? So let's run the code again. Again the problem arises. વળી પાછી એ જ વસ્તુ થઈ કે હવે આ નલ પોઈન્ટર વાળી એક્સેપ્શન છે એ આવી ગઈ. એટલે કોઈક વખત એ નલ બી હોઈ શકે અને કોઈક વખત ઇન્ડેક્સ એ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ બી હોઈ શકે. મીન્સ ટ્રાય બ્લોક જે છે એની અંદરનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે ઇટ ઇઝ લાઇકલી ટુ જનરેટ ટુ ટાઈપ ઓફ એરર્સ. એક એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ છે એન્ડ ધ નેક્સ્ટ જે છે એ ક્યુ છે તો કે what the null pointer exception. So what you can do now, अब તમને as we have done this one catch statement તો આપણે જો આવું બી કંઈક કરી શકીએ. catch another catch block મૂકી દો. જેટલા બી એરર્સ તમને ખ્યાલ છે એટલા એક્સેપ્શન્સ કેચના બ્લોક જે છે એક્સેપ્શનના એ તમે મૂકી શકો છો. સી નેક્સ્ટ જે છે એ શું છે, નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન. તો લખી નાખવાનું નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન. એના ઓબ્જેક્ટનું નામ બી તમે કાંઈ બી રાખી શકો છો. અગેન અહીંયા જે છે અહીંયા તમે કોઈ બી વેલિડ યુઝરને સમજાય ઓબ્જેક્ટ નોટ રેડી, રાઈટ, એવું આપણે કહી દઈએ. નલ ભલે એવું કાંઈ નહીં, ઓબ્જેક્ટ ઇઝ નોટ રેડી, ઇન્ડેક્સ does not exist, right? Let's run the code again. See this, the start of the program, the object is not ready and it is the end of the program. Same way જેટલી બી એરર્સ તમને ખબર છે કે આ ટ્રાય બ્લોકની અંદર સી એક જ સ્ટેટમેન્ટ મેં લખ્યું છે, બટ there are chances that you may have n number of statement like this. તો જેટલી બી એરર્સ તમને ખ્યાલ છે કે these are the likely errors to my code, એટલા તમે કેચ બ્લોક જે છે વન બાય વન અહીંયા સેટ કરી શકો છો, સો દેટ એને રિલેટેડ જે બી એરર આવશે એનો કેચ બ્લોક છે રેડી હશે અને વેલિડ એરર મેસેજ જે છે યુઝરને ડિસ્પ્લે કરશે. સો વન્સ યુ ડુ નોટ નો કે કેટલા ટાઈપ્સના એક્સેપ્શન હશે, મીન્સ એક વખત તમે લખી નાખ્યું કે 1 2 3 આટલી એક્સેપ્શન્સ તમને ખ્યાલ છે, but more you don't know how many errors are going to happen. So like we do in if and else if ladders માં આપણે લખી નાખી else, તો જેટલા મેચિંગ else if આવતા હશે એની એ કેસ છે રન થવાના છે અને એમાંથી કાંઈ મેચ નહીં થાય તો લાસ્ટમાં એલ્સમાં આવશે. એવું જ કંઈક આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગમાં કરી શકીએ. જ્યાં સુધી તમને એરરના નામ ખ્યાલ છે એ તમે કેચ બ્લોકમાં લખતા જાઓ એન્ડ એટ લાસ્ટ મીન્સ સૌથી છેલ્લે વોટ યુ કેન ડુ, એક કેચ બ્લોક એવો મૂકવાનું કે જેમાં ખાલી તમે એક્સેપ્શન જે છે એને જ અહીંયા રિસીવ કરતા હો, બિકોઝ એક્સેપ્શન જે છે ઇટ ઇઝ ધ સુપર ક્લાસ ઓફ એની અધર એક્સેપ્શન ઇન જાવા. એટલે મીન્સ આ એક્સેપ્શન જો આવશે તો અહીંયા આવશે, આ એક્સેપ્શન હશે તો અહીંયા આવશે, આના સિવાય કોઈ બી એક્સેપ્શન હશે ઇટ વિલ ગો રાઇટ હિયર, રાઈટ. એટલે જો અહીંયા તમે આવું કંઈક આપી શકો, અહીંયા સિમ્પલ યુઝરને કંઈ મેસેજ આપવો હોય તો જો આવું કંઈક લખી શકો, જનરલ એરર, રાઈટ, બિકોઝ વી ડોન્ટ નો વિચ ટાઈપ ઓફ એરર ઇઝ ધીસ, દો વી કેન પ્રિન્ટ ધ ટાઈપ ઓફ એરર. કેવી રીતે હમણાં બતાવું છું, પહેલાં જો આ જોઈ લઈએ આપણે, રાઈટ, બિકોઝ એમાં એરર જે છે એવી કોઈ આવી જ નથી એટલે પ્રોબ્લેમ થવાનો જ નથી. તો જો હવે તમે આવું કંઈક કરી શકો, ઇન્ટ લેટ્સ સે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ડિવાઇડ બાય 0, રાઈટ. જોજો હવે શું થાય, લેટ્સ કંટ્રોલ F11, isn't it? જો અહીંયા શું થયું, સ્ટાર્ટ ઓફ પ્રોગ્રામ, ધેર ઇઝ એ જનરલ એરર. એ જનરલ એરર શું છે આપણે જોવી છે, રાઈટ. તો અહીંયા પ્લસ કરી આ ERR જે છે ને ERRને પ્રિન્ટ કરાવી દેવાનું. લેટ્સ કંટ્રોલ F11, સી શું એરર આવી છે વાંચી લો અહીંયા. લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધી એરર, જાવા lang ડોટ એરિથમેટિક એક્સેપ્શન શું છે વાંચી લ્યો, ડિવાઈડ બાય 0, because you cannot divide a number by 0. See this catch block જે છે કે જેમાં તમે એક્સેપ્શન મેનેજ કરેલું છે કે મીન્સ એક્સેપ્શન જનરલ એક્સેપ્શન લખેલું છે, ઇટ મસ્ટ બી ધી લાસ્ટ કેચ બ્લોક.
જો તમે એને ઇન બિટવીન અહીંયા લઈ આવવાનું ટ્રાય કરશો ને, દેર ઇઝ એન એરર, કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર આવી જશે. શું કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર આવી જાય જોવા છો અહીંયા? It says that it is an unreachable cache block for array index bound out of bound. Why? Because it is already handled by the cache block for exception. See, બધા જ એક્સેપ્શન એટલે કે એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એન્ડ નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન એ બંને જે છે એ એક્સેપ્શનના સબ ક્લાસ જ છે. એટલે જ્યારે કોઈ અહીંયા એરર જનરેટ થાય કે એમાં એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ છે એટલે સૌથી પહેલો કેચ બ્લોક તો આ જ આવવાનો છે. હવે એનો સબ ક્લાસ જ એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ છે. સો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ હિયર, એ સીધું અહીંયા જ જતું રહેશે. એટલે અહીંયા જવાનું કંઈ મતલબ જ રહેતું નથી. તો જ્યાં સુધી એરર્સ તમને ખ્યાલ છે એ તો એ બધા એરરના બ્લોક, સ્પેસિફિક એરર્સ તમને જો લેવી હોય કે આ એરર આવે તો આ મેસેજ લેવો છે, આ એરર આવે તો આ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે, એ જેટલા બી કેચ બ્લોક છે એ તમારે પહેલાં મેન્શન કરી દેવાના બિફોર ધી લાસ્ટ ધીસ એક્સેપ્શન એરર. અધરવાઇઝ આ જ હંમેશા રન થશે અને કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર જ આવશે, એ તમને કરવા બી નહીં દે. મીન્સ જ્યાં સુધી એરરનું લિસ્ટ ખ્યાલ છે તમે કેચ બ્લોક મૂકતા જાઓ, એન્ડ વન્સ યુ ડોન્ટ નો કે હવે ખ્યાલ નથી કે કયા ટાઈપની એરર આવશે, then mention what the exception. કોઈ બી આમાંથી જો મેચ નહીં થતું હોય તો લાસ્ટમાં આ જનરલ એરર જે છે અહીંયા એ આવી જશે. Along with that, let's see the another block, right, which is finally block. Now it is such a block which is always going to run whether there is an error or not, right? So આ બ્લોકની અંદર જનરલી તમે કેવો કોડ લખતા હશો કે એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ પ્રોગ્રામ તમે કોઈ ફાઇલ હેન્ડલર ઓપન કરેલા છે, ડેટાબેઝનું કનેક્શન ઓપન કરેલું છે, હસી એરર આવે કે ના આવે, બરાબર છે, પ્રોગ્રામ અહીંયા પૂરો થવા જાય છે, મીન્સ ટ્રાયવાળો બ્લોક અહીંયા પૂરો થવા જાય છે, તો ધીસ ઇઝ ધી ઓપરેશન દેટ યુ નીડ ટુ પરફોર્મ. એરર આવે કે ના આવે, રાઈટ? ફાઇનલી બ્લોક. ફ્યુ મેન્ડેટરી સ્ટેટમેન્ટ હોય ને કે ટ્રાય બ્લોક પછી રન થવા જોઈએ, એ ટ્રાય કેચ આવે કે ના આવે ત્યારે રન થવા જોઈએ, એ ફાઇનલી બ્લોકની અંદર આવે. જોજો હવે see the start, the error and finally block. Now જો અહીંયા એરર નથી બી આવતી, રાઈટ, I skip this one. અહીંયા એરર આવી એટલે કેચ બ્લોક આવ્યું ને, ધી એરિથમેટિક જે છે એ કેચ બ્લોક, એટલે this finally કેચ બ્લોક આવ્યું. Now let's do this. તો અગેઇન જો ઓબ્જેક્ટ ઇઝ નોટ રેડી એ એરર આવી, પછી આને બી આપણે કોમેન્ટ કરી દઈએ, અથવા એક કામ કરીએ અહીંયા આપણે 1 કરી દઈએ, અમારું નામ છે એ પ્રિન્ટ થશે. સો અગેઇન જો object is not ready, yes, આપણે null અને કરી નાખ્યું છે ને, let's make it like this અને હવે રન કરીએ. see start of the program, the city at 0th location. જો આ કેસમાં કોઈ એરર નથી, no catch block has been executed here because કાંઈ એરર જ પ્રોગ્રામમાં નથી. still the finally block છે, it is executing. so it is such a block in try catch. try catch ની સાથે સાથે એક એવો બ્લોક છે કે એરર આવે કે ના આવે, you need to run this code. તો અહીંયા એ ફાઇનલી બ્લોકમાં તમે મેન્શન કરી શકો છો.